హాయగా చల్లగా. You're married, isn't it? Yes, married. I have a daughter. Only one daughter, isn't it? Only one daughter. You brought that boy like your son last time. So let's not do this on the screen. I'm joking, ma. Don't take it seriously, okay? Yes, sir is joking, definitely. You are talking to your wife now, isn't it? I'm talking to the camera. To the camera, you are saying, no, your wife is here. Why do you talk to the camera now? Wife knows, no problem. Wife knows about all your these things. How gracious of you, ma'am. How gracious of you. Okay. So it's an arranged marriage or? It's a love come arranged marriage. Love come arranged marriage, sir. Okay. How long since? When was the marriage done? 2006. 2006. She fell in love with you because of your looks or singing? Sir, I'm not getting into this now. No, just fun. You can ask any. No, any we were good friends, and we just one day decided why not get married. We told our parents, then they matched all the kundali and all everything. Everything fell in place, so we got married. So okay. I think destined to get married. You were good friends at that time. We were. Now? We're still good friends. Yes, we are. What is the name of your daughter? Her name is Kadambari. Your daughter's name is Kadambari. And how old is she? She's 4 years. Mm-hmm. Anything into music? She sings and dances a little bit. So my wife is a dancer, so she's, I think, got a bit of both. Oh, I see. Right now, there's no focus, but she's enjoying life. So you dance the tunes of your wife or music directors? I think music. You dance to his tunes. That's good. You accept that? No. See, you decide it in the hotel. No I problem. know. No problem. We don't bring cameras over there. Well, it's a harmonious family anyway. She loves you becoming popular and singing. I could see you. We traveled together to lots of countries also. She was so concerned that you didn't have a good jacket that day. She was running around and trying to buy a jacket for you. Yes, I can see. She wants her husband to look good, gorgeous on the stage also. Anyway, she's taking care of your dates and affairs also. She does. She I does mean recording affairs, I mean. Definitely. Okay. Yes. She does. She does take care of them. Yes. Okay. Occasionally, yes. Occasionally. Okay. All the best to you. Thank you, sir. In Thanks. family life, musical life. God be with you and have more successes. We all will definitely look at you and feel very, very proud that you belong to the family and the clan of South Indian singers. Thanks, sir. ఇప్పుడు చంద్రుళ్లలో ఒకే చుక్క. పల్లవి ఎంపిక చేసుకున్న పాట సిరివెన్నెల రచన, సంగీతం థమన్ ఎస్, గానం చిత్ర. కిక్ సినిమా నుంచి ఇటు చూడొద్దన్నానా అటు తిరుగు. పల్లవి అదేనండి, అటు చూడొద్దన్నానా అంతే. అటు చూడొద్దన్నానా, మాట్లాడొద్దన్నానా, వద్దు అంటే విన్నావంటే మనసా, ఏం పర్వాలేదనుకున్నావేమో బహుశా, ఈ తల నొప్పేదైనా నీ తప్పే లేదన్నా, అయ్యయ్యో అంటారేమో గాని మనసా, పడవలసిందే కాను ఫిలానా హింస. ధీమ్ తానా హిరే ధీమ్ ధీమ్ తానా
చెబుతావా ఏం జరుగుంటుందంటే అడిగిన వాళ్ళని తిడతావా అందరిలాగా వాణ్ణి వీధుల్లో వదిలేసావా అటు 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 చూడదు అన్నానా మాట్లాడదు అన్నానా వద్దు అంటే విన్నావంటే మనసా ఏం పర్వాలేదనుకున్నావేమో బహుశా తప్పిందే ఎక్కడ ఉందో లోపం నీతో వయసేం చెప్పిందే అలకో ఉలుకో పాపం ఒప్పుకునేందుకు ఇబ్బందే కనకే నాకీ కోపం కన్నెగ పుట్టిన నా మీదే ధీం తానా నా హేడే ధీం ధీం తానా నా హేడే ధీం తానా నా హేడే ధీం ధీం తానా నా హేడే ధీం తానా నా హేడే ధీం ధీం తానా నా హేడే The other two songs which I heard before this, you were fantastic. Your pitching was, I would say, about 100% or 99% or so. But this song, I think you were a little inconsistent. I don't know why. One thing I think that I'd like to share now is that there are some songs which may sound good on the record to hear, right? But when it actually comes to live, you may not hear enough things to support your as a shruti in the song, right? Like when the song it starts only with the groove and the bass. So sometimes you're not hearing it enough and all. So when you're doing those kind of songs, you need to really be that much more extra careful to make sure you pitch really, really well. And I thought it'll get better, but even till the end, like couple of the last, there's one sustain of Sajjamam in the end where you were a little flat and you were a little unsettled throughout the song. I don't know why, maybe you're not hearing it well. Because I know you can definitely do much, much better than this. Nevertheless, it was a good attempt. All the best. థ్యాంక్ యూ దానికి మెయిన్ రీజన్ నేను చెప్తాను. నీ జలుబు ఫస్ట్ చరణం స్టార్టింగ్ ఎలా పాడుతున్నావు? మునుపేనాడు దట్స్ రైట్. ఇంతకుముందు పాడిన దానికి దీనికి తేడా ఏంటో నీకు తెలుసు కదా. కనకే నాకీ కోపం కన్నెగ పుట్టిన నా మీదే ఎలా సస్టైన్ చేస్తున్నావు? అది చరణం ఎండ్లో కన్నెగ పుట్టిన నా మీదే కన్నెగ పుట్టిన నా మీదే కన్నెగ పుట్టిన నా మీదే. దిస్ ఈస్ మోర్ బెటర్ అనకూడదు, దిస్ ఈస్ బెటర్. మిగతా పాడిందంతా ఏం లేదు. కొంచెం మాటల క్లారిటీ ఉంటే కూడా కొద్దిగా బాగుంటుంది. కొంచెం నోరారా పాడామంటే మాటల క్లారిటీ బాగుంటుంది. వీడి పేరు ఈ థమన్ అనేవాడి పేరు, వాడు నేను ఏకవచనంతో పిలుస్తున్నాను ఎందుకంటే నా కొడుకు లాంటి వాడు. ఘంటసాల శివకుమార్ అని డ్రమ్మర్ ఉండేవారు చక్రవర్తి గారి దగ్గర. ఘంటసాల బలరామయ్య గారి అబ్బాయి. ఘంటసాల బలరామయ్య గారు నాగేశ్వరరావు గారిని తీసుకురావడంలో ఒక ప్రముఖ పాత్రను వహించినటువంటి వ్యక్తి. ఆ అబ్బాయి కొడుకు అన్నమాట ఇతను, థమన్ అని. వాడు అసలు పేరు సాయి. ఫస్ట్ ఈజ్ డ్రమ్ మెషిన్ వాయించడం, డ్రమ్స్ వాయించడం వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి తీసుకుని వాయిస్తూ వచ్చాడు. తను ప్రముఖ నేపథ్య గాయనటువంటి బి వసంత గారి చెల్లెలి పుత్రుడు అనమాట ఈ అబ్బాయి. వాడు చాలా చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడే తండ్రి చనిపోయారు. అతను శివకుమార్ చాలా 40-44 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు అతను చనిపోయాడు.
ఆ కుటుంబానికి వాడు ఒక్కడే మగపిల్లవాడు అవడం మూలాన్ని ఆ కుటుంబాన్ని పోషించడానికి మ్యూజిషియన్ అయ్యాడు. చదువును వదిలేశాడు సగంలో. బట్ భగవంతుడు ఎవరెవరికి ఎప్పుడు యోగం ఇస్తారో చూడండి. సో డ్రమ్ మెషిన్ వాయిస్తున్నవాడు కీబోర్డ్ నేర్చుకొని మణిశర్మ గారి దగ్గర కీబోర్డ్ ప్రోగ్రామర్గా తయారయ్యి తర్వాత ఒక పర్టికులర్ సీజన్లో నా ఎవ్రీ సినిమా ఎక్కడ చూసినా కూడా థమన్ 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 అనే వినపడుతుంది అన్నమాట మ్యూజిక్. సో దాన్నే యోగం అంటారు మనం. వండర్ఫుల్ హ్యావింగ్ యూ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ పల్లవి. గాడ్ బ్లెస్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ. ప్రతి వారం కూడా ముందర విశాఖపట్నానికి గురించినటువంటి చాలామందికి తెలియని కొన్ని విశేషాలని నేను చెప్తూ వస్తున్నాను. అవి నా సొంతవి కావు, అవి నా సొంతమైనవి కావు. ఒక మహానుభావుడు పనిగట్టుకుని నాకు పంపించి ఇది మీకు ఏమాత్రం వీలున్నా వీటిని గురించి మీరు మాట్లాడతారు కదా అని చెప్పి నాకు పంపించారు. ఆయన ఎవరో కాదు, శ్రీ ఏ ప్రసన్న కుమార్, ఎంఏ ఆనర్స్, పిహెచ్డి, డైరెక్టర్, సెంట్రల్ ఫర్ పాలసీ స్టడీస్. చాలా చాలా గొప్ప విశేషాలు చెప్పారు. ఇప్పుడు నాకు తెలియకపోవడంలో ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు. చాలామంది విశాఖపట్నం వాస్తవ్యులకు కూడా తెలియని విశేషాలు చెప్పారు. మీరు మాకు ఇస్తున్నటువంటి ఈ ఏమనాలి, ఈ మెసులుబాటుకి మీ కాళ్ళకు నేను దండం పెడుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ జనరల్ మేనేజర్ ప్రాజెక్ట్ శ్రీ బి మాల్యాది గారు విచ్చేసారు ఇక్కడికి. వారికి మా అందరి తరఫున స్వాగతం తెలియజేసుకుంటున్నాను. సార్, వెల్కమ్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్. థ్యాంక్ యూ. అలాగే సిఎంఆర్ వైజాగ్ గ్రూప్ అధినేత మా ఊరి వెంకటరమణ గారు. ఎంత మంచి ఇంటి పేరండి మీది, మా ఊరి వెంకటరమణ. ప్రతి వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని మా సొంత మనిషి అనుకునేటట్టు ఒక ఇంటి పేరు వచ్చేసింది మీకు, మా ఊరి వెంకటరమణ గారని. చాలా బాగుంది. మీరు ఇచ్చేసినందుకు ధన్యవాదాలండి. ధన్యవాదాలు.